أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أما بعد فاعلموا يوما أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم عيد فيه عليكم فيه عائد الإنسان ورجاء نيل درجات الرب والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم وهذه ملائكته وقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه ويوفى أجره. قال ملائكتي عبدي وإمائي قد أوفيت عليهم ثم خرجوا يعودون إلى التراب وعزتي وجلالي وكرامي وغلبي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم أو بدلت سيئاتكم الحسنات. قال فيرجون مغفور لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أعطاه من صدقة الفطر والصلاة الخطبة بيناها في الخطبة التي قبلها. نعم بقيت المسألة فننكرها الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أصحاب الخطبة يكسر التكبير في الخطبة الميلين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يسيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأرزاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسعد الله أسعد رسوله اللهم اغفر للعباس ولاده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذهم غوضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان لله في الأرض أنا سلطان الله في الأرض وله الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل وسلم على سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر tulisan আমি বলি না এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ না এই জন্য তুলিsan আমরা ঠিক আছে তো নাকি ইনশাআল্লাহ আমরা বাংলা বুঝি আগে অনেকটাই বুঝি না বাংলা একটু বলতে হয় না হয়তো হয় না এই জন্য কিন্তু বাংলাটা বলে কিন্তু আর্থটা কিন্তু হয়ে গেছে আসলে হ্যাঁ ছোট ছোট দুটাই ছোট দুটো হয়ে গেছে এবার আমাদের কিছু ডিসকাশন কথাবার্তা বলার জন্য একটু বলা হয় আমরা ছোটখাটো কি বলেছি অনেকেই জানেন তাই না যেরকম আমরা সরকারি ক্ষেত্রে কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ তারপরে নামাজের কথা বলা হয়েছে তারপরে শ্রাবণ মাসের 6টা রোজা কথা বলা হয়েছে এই কথাগুলো কিন্তু বলা হয়েছে কিন্তু আমরা অনেকে বুঝছি অনেকে বুঝি নাই তাই না এই জন্য আমাদেরকে বলতে হয় সবটাই আল্লাহ পাকের খাস মেহরবানি যে আমাদের কাছ থেকে একটা মাস চলে গেল সেই মাসটা কিন্তু আল্লাহ পক্ষ থেকে একটা উপহার আসছিল একটা সৌগাত আমাদেরকে আসছিল গুনাহ মাফ করে নেওয়ার সুযোগ গুনাহ মাফ করার সুযোগটা আমাদের কাছ থেকে চলে গেল যারা বুঝতেছেন যে এই মাসটা কি বরকতপূর্ণ ছিল তারা কিন্তু আফসোস করতেছেন আমরা পাবো কিনা আর যারা মানে রোজাটাকেই কষ্ট মনে করছে তার জন্য মনে হচ্ছে যে রোজার মাসটা গেল ভালোই হয়েছে আসলে হিদায়াত তো তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআন শুরুতে বলেছেন আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইয়াকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে এই যে কিতাব আল্লাহ তাআলার কিতাবটা এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই আছে কি আল্লাহ নিজেই বলেন এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এই কিতাবটা হিদায়াত কিন্তু সবাইকে করবে না যতই পড়েন কত মানুষ কিতাব পড়ছে রিসার্চ করছে বৈজ্ঞানিক করছে কত কিছু বড় বড় কিছু হয়ে গেছে কিন্তু হিদায়াত পায়নি তাই না আপনি কি মনে করেন যে আমাদের চাইতে আরব দেশের মানুষেরা কোরআন পড়ে বুঝতো তাহলে তো ভাষাই আগে তাই না তার মানে অনেক মানুষ
বুঝতেন আবু লাহাব উতবা সাইবা আবু জেহেল এরা তো আরবি বুঝতো, বুঝলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আরবি বয়ান করছেন, তারাও আরবি বুঝতো আর কথা শুনেছে, কিন্তু হিদায়াত নসিব হয় নাই তাদের। কিন্তু বাইরের দেশ আফ্রিকার সে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তাই না, আবু জার মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তারপরে আরো সব বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আসছেন এই সমস্ত সাহাবীরা, সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, এরা কিন্তু এই দেশের লোক না, আরব দেশের লোক না তারা, তাই না? সালমান ফারসি মানে পারস্য দেশের লোক, মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা সেই সিরিয়ার অধিকার লোক, তারপরে ধরেন আরেকজন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা মানে আফ্রিকা দেশের লোক। ইনাদের কপালে আল্লাহ ইসলাম দিয়ে দিলেন, ঈমান দিয়ে দিলেন। কিন্তু বাড়ির কাছে দেখবেন সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মক্কা শরীফে আমি আলহামদুলিল্লাহ গেছি, এই জন্য বেশি বলতেছি, আমাদের নবীর বাড়ি যেটা, যারা গেছেন তারা দেখেছেন নবীর বাড়ি, এই বাড়ি, তারপরে আবু জাহেলের বাড়ি, তারপরে কাবা ঘর। হ্যাঁ, তার মানে আমাদের নবী তো নিজের বাড়ি থেকে কাবা ঘরে আসতে গেলে আবু জাহেলের বাড়ি, আবু লাহাবের বাড়ি পার হয়ে কিন্তু আসতে হতো, তার সাথে প্রতিদিন অনেকবার দেখা হতো এবং তাদেরকে আল্লাহ রাসূল অনেকবার দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তাদের কপালে ঈমান নসিব হয়নি। কিন্তু দেখেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাড়ি এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাড়ি কাবা ঘরের অপোজিট সাইড, এটা হলো দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণ পশ্চিম কর্নারে হয়। আর এই আমাদের নবীর বাড়ি হচ্ছে পূর্ব উত্তর কর্নারে, মানে দক্ষিণ বিপরীত দিকে, এই বিপরীত দিকে মাঝখানে কাবা ঘর। তাহলে আমাদের নবীর বাড়ি থেকে যখন কাবা ঘরের থেকে আসতে হতো নবীদের, তখন আবু জাহেলের বাড়ি পারে আসতে হতো, তাই না? কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়ি আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়ি, এই বাড়িটা কিন্তু পার হতে হতো না, কাবা ঘরে এসে আমাদের যখন বাসায় চলে যেতেন তখন ওনার সাথে দেখাই হতো না, তাই না? এরাই তো মানে কাবা ঘরের বিপরীত সাইডে হলো তাদের বাড়ি এবং সেখানে মসজিদ হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়ি কিন্তু মসজিদ হয়, নামাজ হয়। তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে যে আল্লাহ কাকে করবেন আল্লাহ তাআলা জানেন, নবীকেও আল্লাহ পাওয়া যাবে। আমাদের নবীকে কি পাওয়া গেছে? আমাদের নবী তার চাচা আবু তালেবকে কতবার দাওয়াত দিয়েছেন, আবু জাহেল, আবু লাহাব তো তার একদিকে চাচাও হয়, আবার একদিকে হচ্ছে বিয়াই সাহেব হয়। আবু লাহাব, তাই না, তার দুই কন্যাকে দিয়েছিলেন, আবু লাহাব ছেলের সাথে না, দুই ছেলের সাথে দিয়েছিলেন, তাহলে একদিকে চাচা হয়, সে সময় কিন্তু বিয়ে যায় ছিল, এরকম না যেরকম যায় ছিল কিন্তু নাকি, সেরকম আমাদের নবী কন্যাকে আরো বাইরে সাথে বিয়ে দিয়েছেন, আরো আরেকদের তারা বিয়ে চাই করে দেন, কন্যাকে দিয়েছেন এবং নিজের কন্যার বিয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়ের বিয়ে অনেক বড় বড় জায়গা থেকে আসছিল। আবার এদিকে আমাদের তাও আন্দাজ জাতীয় কাছ থেকে আসছে, উনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে তুমি কোন ব্যবসায়ী চাও, যে মেয়ে, কিন্তু মেয়েকে খুব আদর করতেন, ভালোবাসতেন, তো যখন মেয়ে বাড়িতে আসতো তখন তিনি সামনে আগায় যে মানে আলিঙ্গন করে নিয়ে আসতেন বাড়িতে, এত ভালোবাসতেন তার মেয়েকে। সেই মেয়েকে তিনি বলছেন, মেয়ে তুমি কোনটা চাও, তুমি যদি আলিয়াদের বিয়ে করো, তুমি দুনিয়ার কিছু তেমন কিছু পাবো না, কিন্তু আখেরাতে কিন্তু ব্যবসা হয়ে যাবে। এবং তুমি হয়েছিল তাই খাতুনে জান্নাত না, তাহলে মা ফাতিমার কিন্তু খাতুনে জান্নাত, তাই না? আর তার দুই সন্তান সাইয়্যিদ এবং শাবাবে আহলুল জান্নাত, তার দুই সন্তান হাসান এবং হুসাইন জান্নাতের সর্দার, হ্যাঁ, যুবকদের সর্দার। আর এগুলো তো আশারে মহাশয় ছিলেন, চাই খলিফা তো আশারে মহাশয় ছিলেন, তাই না? তারপরে হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা জুবাইর এরা তো ছিলেন। তো আমরা দিলে তো কন্যা, ওরা তো আশারে মহাশয়রা, তাহলে আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দিবেন সেই হিদায়াত পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে রাসূল, ইন্নাকা লাম তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহু ইয়াহদি মান ইয়াশা। হে রাসূল, আপনি যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আমি যাকে চাবো তাকে হিদায়াত দেব। এই জন্য সবসময় মুমিন বান্দারা আসলে দুনিয়ার জিন্দেগি তো বেশি দিন না, আমরা যাই বলি দুনিয়ার জিন্দেগি তো বেশি দিন না, কখন তো চলে যাবে দুনিয়া থেকে কেউ জানি না, এমনকি কিয়ামতটা যে কখন হয়ে যাবে তাও আমি জানি না। তারা বলতো ইয়াকুলুনা মাতা হাযাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন মা ইয়ানজুরুনা ইল্লা সাইহাতান ওয়াহিদাতান তাখুযুহুম ওয়া হুম ইয়াকসিমুন। তারা বলতো, কাফেররা বলতো, রাসূলকে বলতো, হে রাসূল, হে নবী, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যে বলেন কিয়ামত আসবে, কিয়ামত আসবে, এটা কখন আসবে? মাতা হাযাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে কখন আসবে বলো। তো রাসূল তা বলতে পারছেন না কখন আসবে। আল্লাহ কি রাসূলকে বলে দিয়েছেন যে এমন তারিখে হবে? কিয়ামত হওয়ার খবর কি আল্লাহ রাসূল জানে না? অনেকেই বলছে না রাসূল না গায়েব জানে, রাসূল কি গায়েব জানে না?
আল্লাহ রাসূল গায়েব জানলে তো তখন বলে দিতে পারতেন এই অমুক তারিখে কিয়ামত হবে, বলে দিতে পারতেন না? তাহলে বলতে পারেন না, এটা বলেছে যে আল্লাহ রাসূল গায়েব জানেন না। তবে একেবারেই জানেন না এরকম তো না। আল্লাহ তাআলা যে যে খবরগুলো জানাই দিয়েছেন এইগুলো হবে, এগুলো তিনি জানেন। কথা কি ক্লিয়ার? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের থেকে গায়েব জানেন না, তবে আল্লাহ তাআলা যে গায়েবগুলো জানাই দিয়েছেন আগে থেকে সেগুলো তিনি জানেন। যেমন কিয়ামতের এই আলামত হবে বলে দিয়েছেন না? আল্লাহ রাসূল কি বলছেন কিয়ামতের এই আলামত হবে বলেন নাই? এখানে তো গায়েবের খবরই, তো গায়েবের খবর তিনি বলছেন। তাহলে অনেক গায়েবের খবর আল্লাহ রাসূল বলেছেন, তাই বলে আমরা ভুল না করি যে আল্লাহ রাসূল গায়েব জানতেন। আল্লাহ রাসূল কি গায়েব জানেন? আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহিম, এটা কার কথা? আল্লাহর কথা। আলিমুল গায়ব কে? আল্লাহ। ওয়া রহমানুর রহিম, তিনি হচ্ছেন রহমানুর রহিম, তিনি আলিমুল গায়ব, তিনি আলিমুল গায়ব, তাই না? আর রহমান আর রহিম, এই কথাটা আমরা জানি। আর রহমান কি আর রহিম কি, এটা বলছি, আমি অনেকবারই বলছি। আর রহমান হলো সামষ্টিকভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলার দয়া। কাফের মুশরিক সহ মুমিন মুসলমান ঈমানদার যারা কিছু আছেন সবার প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়াকে বলা হয় আর রহমান। কি? আর রহমান। আর রহমান দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলা রহমান, কিন্তু আখিরাতে কিন্তু আল্লাহ রহমান থাকবেন না। কি হবেন? আর রহিম হয়ে যাবেন। কি হবেন? রহিম হবেন, তখন রহমান থাকবেন না, তখন কে যাবেন? রহিম হবেন। রহিম মানে হলো শুধুমাত্র যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদের জন্য তিনি দয়া পান, তাদের জন্য তিনি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা দিবেন, দোজখ থেকে মুক্তি দিবেন, হাসরের ময়দানে তাদের ডান হাতে মানে আমল নামা দিয়ে দিবেন। এগুলো তো হবে না, সব কিছু হবে। হাউজে কাউসারে পানি দিবেন, তুলসিরা বিদ্যুৎ পার করে নেবেন। হাসরের ময়দানে শুধুমাত্র 2 রাকাত নামাজ পড়তে, ফরজ নামাজ পড়তে যে সময়টুকু লাগে, হাসরের ময়দানে 1000 বছর দাঁড়ায় থাকতে হবে। কিন্তু মুমিনের জন্য তা না। মুমিনের জন্য কত? 2 রাকাত নামাজ পড়তে যে সময়টুকু লাগে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই তার হাসর হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। 2 রাকাত নামাজ পড়তে কত সময় লাগে? 2 রাকাত নামাজ পড়তে 4 মিনিট 5 মিনিট সময় লাগে, তাই না? এই সময়ের মধ্যে তার হাসর নাসর হবে। তাও কি মানে আদর করে আল্লাহ তাআলা বলবেন তুমি তো এরকম ছিলে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও, জান্নাতে চলে যাও। আলহামদুলিল্লাহ। এটা তো হয় আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবান ইয়াসীরা, হে আল্লাহ আপনি আমার হিসাব সহজ করে দিন, সহজ করে দিন। এই হিসাবটা সহজ করার মানে হলো আমি যদি আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা হয়ে উপস্থিত হতে পারি, তাই আমি হলাম আল্লাহ কি অতিথি, মেহমান। আল্লাহর মেহমান, মেহমানের সাথে আল্লাহ কি করবেন? আদর করবেন, ভালোবাসবেন, গায়ে হাত দিয়ে আদর করে দিবেন, তাই না? এমনকি আল্লাহ তাআলা বেহেশত যখন মানুষকে দিবেন তখন আল্লাহ নিজেই হাঁটিয়ে বলবেন যে এটা তোমার জন্য, এটা তোমার জন্য। আমরা মনে করতে অসম্ভব মনে হচ্ছে না, এত লক্ষ কোটি 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 মানুষকে আল্লাহ এরকম একটা একটা কিভাবে বলবেন? এটা কিভাবে আল্লাহ বলবেন সেটা আল্লাহই জানেন, তাই না? আমরা তো জানি না। আল্লাহ তাআলা ওই যে কি হ্যাঁ ঠিক মাকসুম এই করে দেবেন, তাকে উঠাই দিয়ে বলবেন যে এটা তোমার জন্য। হ্যাঁ, মাকসুরা কিন্তু খেয়া, মাকসুরা কিন্তু খেয়া, শেষ করে আছে মাকসুরা কিন্তু খেয়া। তারা এই তাবুর মধ্যে থাকবে, তাদের জন্য সেই মানে আল্লাহ বিরাম লোচনা, যে সমস্ত সুন্দরী মানুষগুলো, হ্যাঁ তাদের স্ত্রী হবে, তাদেরকে কেউ কোনদিন দেখে না। এই খেয়ামটা, খেয়াম মানে তাবু, তাবুর মধ্যে যারা আছেন তারা তাবুর মধ্যে থাকবেন, আর আল্লাহ তাআলা এই তাবুটা আল্লাহ নিজেই উঠে দেবেন। আর কেউ হবে না, কারণ তা মনেই হয়েছে যেখানে কেউ কোনোদিন তাকে দেখেও নাই, স্পর্শ করে নাই, কিচ্ছু করে নাই, তাহলে কেউ দেখবে? আল্লাহ ছাড়া তার দেখার ক্ষমতাও নেই, শুরু করে, তাই না? আল্লাহ নিজেই ওই খেয়ালটা উঠাই দিবেন, দিয়ে বলবেন যে এটা তোমার জন্য খাস করে রাখা ছিল, তুমি নাও। এইগুলো কিন্তু আমাদের সামনে আছে। আমরা যদি মনে করি যে কোরআনের কথা বলছে বলুন, বন্ধুদের কথা বলে বলুন, আমরা তো আর মানবো না। আমাদের যা তাই আছে, আমরা এখান থেকে যাওয়ার পরে যা ছিলাম তাই থাকিব, কিছুই চেঞ্জ হইব না। তাহলে তাদের জন্য কিছু হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, দেখেন নামাজীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, এই যে হাসরের ময়দান, এখানে তো আমরা দেখতেছি এটা একটা নমুনার মতো, তাই না? হাসরের ময়দান তো কোটি 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 বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ থাকবে,
সেই জায়গায় আল্লাহ তাআলার পায়ের গোছা দেখা যাবে, প্রকাশিত হবে। আমরা জানি কি না কথাটা? আল্লাহ তাআলার পায়ের গোছা দেখা যাবে, তখন বলা হবে, ফেরেশতারা বলবে এখন তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো। হ্যাঁ, ويكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون। সূরা আল কালামের 42 এবং 43 নম্বর আয়াত। এটা বলা হয়েছে ওই দিন আল্লাহর পায়ের গোছা দেখা যাবে, প্রকাশিত হবে, আর তখন বলা হবে তোমরা সবাই আল্লাহকে সিজদা করো। সবাই সিজদা করবে, সবাই। কিন্তু যারা আল্লাহকে দুনিয়াতে সিজদা করে নাই সেটা চেষ্টা করবে, কিন্তু পিঠটা একবারে লোহার মতো শক্ত হয়ে যাবে, কাজ হবেই না। যতই চেষ্টা করবে সে কিন্তু বাঁকা হতে পারবে না, সে কিন্তু বাঁকা হতে পারে না। ভাই, এটা সূরা কালামের 42 এবং 43 নম্বর আয়াত আমি শোনাই দিচ্ছি। আপনারা বলবেন যে আমাদের তো আল্লাহ একরাম বলে নাই, আমরা জানি নাই, নামাজ না পড়লে যে এরকম হয়ে যাবে আজকের দিনে, এরকম জানতাম না। এটা কি বলা যাবে? সুযোগ আছে? না। আল্লাহ তাআলা সেদিন পায়ের গোছা প্রকাশিত হবে হাসরের ময়দানে, আর সবাইকে বলা হবে ওয়াইদআউনা ইলা সুজুদ, সবাইকে বলা হবে তোমরা সিজদা করো আল্লাহকে। তোমরা বলতেছি ওয়াইদআউনা ইলা সুজুদ, সিজদার জন্য ডাকা হবে, আসো সিজদা করো আল্লাহকে। ফালা ইস্তাতিউন, কিন্তু যারা সিজদা করে নাই তারা সিজদা করতে পারবে না। খাশিয়াতান আবসারুহুম, তাদের চক্ষু অপমানে হতস্থ হয়ে যাবে। খাশিয়াতান আবসারুহুম, তার হাত মুচিল্লা, অপমানে তার হাত কামড়ে দিতে হবে, হাতের হাত মানে খেয়ে ফেলবে তারা। কিন্তু যতই আফসোস হোক, জামা ছিঁড়ে ফেলবে, হ্যাঁ, গোস্ত খেয়ে ফেলবে গায়ে, কত আফসোস হবে, হাত কামড়ায় ফেলবে সে, কিন্তু সিজদা করতে পারবে না। নাউযুবিল্লাহ, বলেন নাউযুবিল্লাহ, সিজদা করতে পারবে না। আল্লাহর কসম, যারা, এবং আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন এখানে খাশিয়াতান আবসারুহুম তারহাকুহুম যিল্লাহ ওয়া কাদ কানু ইয়াদউনা ইলা সুজুদ, তাদেরকে সিজদা করার জন্য দুনিয়াতে অনেক মানুষ ডাকছে, মুয়াজ্জিন বারবার ডাকছে। মুয়াজ্জিন ডাকা, মুয়াজ্জিনের ডাক নাকি? এটা আল্লাহর ডাক। কি বলেন? কার ডাক? আল্লাহ। আল্লাহর ডাক বলছেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তুমি যত বড় কাজ করতেছো, এই কাজ পুরোটাই আল্লাহর এই আহ্বানের চাইতে বড় নয়। আল্লাহ বলছেন তুমি যত বড় কাজ করো, তুমি যত ক্ষতি হয়ে যাক মনে করতেছো, এটা ছোট। তুমি আল্লাহর ডাক সাড়া দাও। মসজিদে আযান দেওয়ার সাথে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া কি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে। আল্লাহর ডাকে ওয়াইদআউনা ইলা সুজুদি ফালা ইস্তাতিউন, হ্যাঁ, ওয়াইদআউনা ইলা সুজুদি ফালা ইস্তাতিউন, তাদেরকে তারা সেই সময় সিজদার জন্য ডাকা হলে আসবে না, কিন্তু যখন ডাকা হয়েছিল সেই সময় তারা সুস্থ ছিল, সবল ছিল, জ্ঞান ছিল, গরিমা ছিল, সব ছিল, কিন্তু অহংকার করে বা অজ্ঞতাবশত নামাজ পড়তে আসে, নামাজ পড়তে আসে নাই। আমরা মনে করি নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো সময় নামাজ পড়ে নেব, এটা কি হবে? যে কোনো সময় নিজের ইচ্ছা মতো নামাজ পড়ে নিলে হবে? আল্লাহর হুকুম হচ্ছে তুমি মসজিদে এসে নামাজ পড়ো, তাই না? আল্লাহ বলছেন সবচেয়ে বড় আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এত কিছু বলা হচ্ছে, আর বলা হচ্ছে আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতি তাম্মা, এই যে দাওয়াত বলা হচ্ছে না, দাওয়াতি তাম্মা, তাম্মা মানে পরিপূর্ণ দাওয়াত, ইচ্ছাতে পরিপূর্ণ দাওয়াত নেই। এই আযানের চেয়ে পরিপূর্ণ দাওয়াত আর নাই জগতে। এই এত পরিপূর্ণ একটা দাওয়াত, এই দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তারপরে আসা হচ্ছে। আযানের পরে দোয়া করা কি? রাসূলের জন্য দোয়া করা সুন্নাত, তাই না? রাসূলের জন্য দোয়া করতে হবে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন তোমরা আমার জন্য ওয়াসিলা দোয়া করো আর মাকামে মাহমুদে দোয়া করো। আশা করা যায় ওয়াসিলাটা আল্লাহ আমাকে দিবেন, মাকামে মাহমুদ আমাকে দিবেন। তবে কারা কত দোয়া করেছে সেই দোয়ার উপর নির্ভর করবে আমি যদি ওয়াসিলা এবং মাকামে মাহমুদ পাবো কিনা, তাই না? আল্লাহ রাসূল তো গর্ব করবেন, আসলে তো আল্লাহ রাসূল পারেনি, কিন্তু এটাও তো বর্ণনা করা হবে আল্লাহ রাসূলের জন্য কতজন দোয়া করেছিল। অন্যান্য নবীর উম্মতেরা তো দোয়া করবে, আমার নবীকে আল্লাহ মাকামে মাহমুদ দাও আর ওয়াসিলা দাও। কিয়ামতের মাঠে সকল উম্মতই তো তার নবীর জন্য ওয়াসিলা এবং মাকামে মাহমুদ দোয়া করবে, কিন্তু আল্লাহ রাসূল বলছে যে আমার উম্মতের সমান তো তারা হবে না, এবং আমার উম্মতেরা আমার জন্য যখন দোয়া করবে অত দোয়া তো অন্যরা পাবে না। সুতরাং মাকামে মাহমুদ এবং ওয়াসিলা এই দুটো জিনিস আমি পাবো ইনশাআল্লাহ। আর আমরা যদি তার জন্য দোয়া করি তাহলে আমরাও ইনশাআল্লাহ সেই জায়গায় যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে নবীর জন্য দোয়া করা দরকার কিনা? এবং আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إيه মানুষরা জানে রাখো নবীর উপর আমিও দরুদ পড়ি আমার ফেরেশতারা পড়ে তোমরা নবীর উপর দরুদ করো নবীর নাম শোনার সাথে সাথে দরুদ করতে হবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাথে সাথে বলতে হবে না হলে কিছু কি বলেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন তিন ব্যক্তি লাঞ্ছিত সে এক নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি রমজান মাস পাইলো অথচ আমল করে রোজা রেখে গুনাহ মাফ করে দিতে পারলো না বলেন নাউযুবিল্লাহ রোজা রাখলাম নামাজ পড়লাম কালাম পড়লাম কিন্তু সেই রোজার মানে হয় না রোজার মান বলেন কেউ আমার এখানে বলা হয়েছে কিন্তু বলেছেন আজকে মুখের রোজা আছে কানের রোজা আছে চোখের রোজা আছে আছে না এই সব রোজাই তো করতে হবে রোজা মানে বিরত থাকা তাই না আর আরেকটা রোজার অর্থ হচ্ছে পুরাই সাই করে দেওয়া রোজা মানে কি পুরাই সাই করে দেয় কি সাই করে দেয় হ্যাঁ গুনাহ পুরাই সাই করে দেয় সেই দিন কিন্তু আজকে সেই দিন আমরা গুনাহ ছাই হয়ে গেছে এই আশা আমাদের আশা না লাল লাকুম তাত্তাকুন আশা করা যায় এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন আশা করা যায় সবার রোজা যে হবে না এটা বোঝা যাচ্ছে সবার রোজা হবে না কারণ যাদের রোজা পরিপূর্ণতা পাবে তারাই মুত্তাকি হতে পারবে মুত্তাকি হতে পারবে মুত্তাকি তো আমরা জানি নাকি মুত্তাকি হলো বেঁচে বেঁচে চলা যেরকম একটা যদি মনে করেন যে কাঁটাযুক্ত রাস্তা এই রাস্তা যদি আপনি খালি হয়ে হাঁটেন তাই কিভাবে হাঁটবেন একটু সাবধান হয়ে যাতে কাঁটার উপর পা না পড়ে না দুনিয়াতে চলতে গেলে অনেক ঘোড়ার কাঁটা আছে ঘোড়ার কাঁটা নাই এই কাঁটাগুলোর উপর যেন আমার হাত না পড়ে পা না পড়ে হ্যাঁ এইটা খেয়াল রাখতে হবে যদি নৌকা নদীর মধ্যে চলে কিন্তু নৌকার মধ্যে যদি পানি ঢুকে পড়ে তাহলে তার নৌকা চলতে পারবে না ডুবে যাবে আমরা দুনিয়ার মধ্যে চলবো কিন্তু গুনাহের সাগরের জন্য পড়ে না যাই আল্লাহ রাসূল বলছেন বেহেশত কাঁটাযুক্ত জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা আছে এই দুনিয়ার দৃষ্টিতে বেহেশতকে কাঁটাযুক্ত জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা আছে আর দোজখকে ফুল হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা আছে কোনটা নিবে মানুষ তো বোকা মানুষ যারা তারা মনে করবে যে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস নাচ গান কত কিছু নামাজ না পড়া কত মজার জিনিস হ্যাঁ রোজা না রাখা কত মজার জিনিস এই মজা গুলো গ্রহণ করতে থাকি আল্লাহ বলছে এই মজা গুলো গ্রহণ করলে একবার মজার সাথে দোজখে চলে যাবা কোনো সমস্যা নেই আর যদি একটু কষ্ট করো রোজা রাখো নামাজ পড়ো একটু কষ্ট করে শীতের দিনে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ করো এরকম আমল করে একটু কষ্ট না একটু তো কষ্টই এই কষ্টগুলো করলে বেহেশত পাওয়া যাবে কি বলেন আল্লাহ তাআলা বলছে যে তোমাদের থেকে আমি একটু পরীক্ষা না করি বেহেশত দিয়ে দেব এরা কিভাবে আশা করবো আল্লাহ এই রকম তো দিবেন না একটু পরীক্ষা করবেন একটু পরীক্ষা পাস করতে হবে যারা বেশি ইমানদার যারা বেশি মুত্তাকি আল্লাহর বেশি কাছে তাদের আল্লাহ পরীক্ষা বেশি দিয়েছে এবং কি কষ্টদায়ক পরীক্ষা দিয়েছে তা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম চিন্তা করেন আল্লাহ 10টা কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে এবং পরীক্ষা নেওয়ার পরেই তাকে কিন্তু আল্লাহ খলিলুল্লাহ বলে দিয়েছে তাই না আমাদের নবী হাবিবুল্লাহ এরকম সব নবীদেরই আল্লাহ পাস করেছে আমাদের পরীক্ষা পাস করতে হবে তাহলে এখন আমি কয়েকটা কথা বলছি ঈদুল ফিতরের যে এটা ফিতরটা সবাই আমরা দিয়ে আসছি তাই না দিছি না ফিতরের পরিমাণ তো জানা আছে আমাদের এটা হলো একজনের জন্য অত সা গম অথবা গমের আটা জব অথবা জবের আটা অথবা খেজুর হ্যাঁ এই কথাটাকে আমি দেখছি তো দুইজনের জন্য এক সা প্রতি দুইজনের জন্য এক সা আর ছেলে মেয়ে আজাদ পুরুষ হ্যাঁ তারপরে ছোট বড় সবার জন্য কিন্তু দিতে হবে সবার জন্য দিতে হবে তাহলে ফিতরা কিন্তু ঈদের আগের দিন দিতে হয় অথবা ঈদের আসার আগে মানে 6 মাস বা কি বলে 15 দিন আগে দিলে হবে না আপনাকে ফিতরাটা দিতে হবে যাতে ওই ফিতরাটা গ্রহণ করে গরিব মানুষ আনন্দিত হতে পারে আমি যদি 10 দিন আগে দিই তাহলে তো খরচ বেশি হবে তাই না আগে যখন দান দেবেন এমনি সাধারণ দান করবেন সমস্যা নেই কিন্তু ফিতরা এটা আগে হচ্ছে অথবা ঈদের আসার আগে যাতে ওইটা ব্যবহার করে সেই ঈদের আনন্দ এটা খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা জিনিস যে এই রোজার পরে আরো 6টা রোজা আছে এটা আমরা জানি সবাই তাই না শাওয়াল মাসে 6টা রোজা আছে এই 6টা রোজা যদি আমরা করতে পারি তাহলে সারা বছর রোজা থাকার
ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই থাকবো নাকি? ইনশাআল্লাহ আমরা থাকার জন্য নিয়ত করি, আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন, আমরা থাকতে পারি। সারা বছর রোজা দেন, আমরা সারা বছর রোজা দেন, যখন ভাত খাবো তখন রোজা দেন, কি বলেন? যখন খানা দানা করবো দিনের বেলায়, তাও তো সেদিনে তো রোজা দেন, সবই করছেন, তাহলে খানা দানা করে তো রোজা দেন। তো সারা বছরই রোজা দেওয়া যদি থাকতে চান ভাই, সুযোগটা গ্রহণ করে। আল্লাহ রাসূল বলছেন যেহেতু আপনি যে 6 দিন রোজা রাখবেন, সারা বছর তো খাইবেন দিনের বেলা, তারপরে তো রোজারই সব করবেন, ঠিক না? তাহলে এই সুযোগটা গ্রহণ করা দরকার। বলেন মানসাম আর মজানা চেষ্টা মেন সারা কারণ হোক কাসিয়াম কার দেহার। রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেন যে ব্যক্তি রোজা রাখে, রমজানের রোজা এর পরে সারা সারা রোজা রাখে, সেজন্য পুরা সারা বছরই রোজা রাখবো। আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনাদের ধৈর্য যদি ধরে কিনা আর কথা বলবো কিনা নাকি শেষ করে দেবো? হ্যাঁ বলেন হুজুর। রমজান মাসের ফজিলত আমরা ইনিও জানি, তাই না? আল্লাহ তাআলা বলছেন যে সব আমলের সওয়াব আল্লাহ তাআলা 60 থেকে 10 থেকে 70 গুণ বাড়ায় দেয় বা 700 গুণ বাড়ায় দেয়, কিন্তু রোজার সবটা এরকম না। রোজার সবটা এরকম, রোজা বলতে আসামনি আনাতি, রোজা আমার জন্য খাস এবং আমি এর সওয়াব দিয়ে দেবো, অথবা আমি তার সওয়াব, বুঝছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন আর রোজাদারের জন্য একটা জান্নাতের একটা দরজা আছে, নির্দিষ্ট দরজা, সেই জায়গায় দিয়ে যেতে পারবে। সেই দরজার নাম কি? রাইয়ান, বাবু রাইয়ান। এবং এখানে এই বেহেশতিটা কিন্তু সর্বপ্রথম বেঁচে যাবে। আমরা এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ। আর রোজার মাসে তো অনেক ফজিলত, শয়তানকে আল্লাহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, বেহেশতের দরজা খুলে দেন, দোজখের দরজা বন্ধ করে দেন, কবরবাসীদের আযাব বন্ধ করে দেন, এগুলো সব আছে। আমরা এই রোজা যেন সবসময় করতে পারি এবং কোনো কাজা না করি। আর একটা রোজায় কাজা করার ক্ষতিগত, একটা রোজা যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে তাহলে তার একাধারে 2 মাস রোজা রাখতে হবে। যদি হঠাৎ করে ধরেন যে 30 দিনের দিন বা 31 দিনের দিন হঠাৎ করে একটা রোজা ভেঙে গেছে, তার আবার কিন্তু শুরু করতে হবে একটা রোজার জন্য 2 মাস একাধারে। এটা কি সহজ কাজ? 2 মাস তাহলে একটা রোজার জন্য যদি 5 রোজা করে থাকেন তাহলে কিভাবে আদায় করবেন? কঠিন কাজ না, খুব সাবধান। আর যারা একেবারে সফরে আছে অথবা অসুস্থ অথবা এমন বৃদ্ধ হয়ে গেছে যাদের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা আছে। ওনাদের জন্য যখন যারা সফর থেকে যারা সফরে গেছে, সফর থেকে আসবে তখন রোজা রাখবে। আর যারা অসুস্থ তারা সুস্থ হয়ে গেলে রোজা রাখবে। আর যারা একেবারেই বৃদ্ধ হয়ে গেছে আর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তারা ওই রোজার মাঠ করতে ওই 2 বেলা ওই সময় মানে প্রতিদিনের জন্য 2 বেলা বাবাকে খাইয়ে দেবে। এটা হলো তার। তবে রোজা রাখতে পারে কিন্তু ভালো, এটা আল্লাহ বলছেন অন্তাসুর খাইরুল লাকুম, যদি তোমরা রোজা রাখতে থাকি তাহলে ভালো। তুমি গরিবকে খাওয়াই দিলে তো ঠিক আছে হবে, কিন্তু যদি রোজা রাখতে পারো সেটা কিন্তু আরো ভালো। আরেকবার হলো তারাবির সময় কিছু বলে দিচ্ছেন, তারাবি নিয়ে মানুষের বিভ্রান্তি অনেক, তাই না? আচ্ছা আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে তোমরা আমাকে মানো এবং আমার খোলামের রাসূলকে মানো। আল্লাহ রাসূলের হাদিস নাই? আল্লাহ রাসূল যদি হাদিস বলে থাকে আমাকে মানো, আল্লাহ রাসূল এটাই বলেছেন যে মান সামা রমাদানা ওয়া ইমানান ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যানবি। যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখে আর এই সওয়াবের আশায় ওয়া কামা এবং সিয়ামের রোজাকে কি বলে তারাবি নামাজকে সে নামাজ আদায় করে, তাহলে তার আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ মাফ করে দেন। মান সামা কামা ইমানান ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যানবি, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেন। আর যদি আমরা তওবা করি তাহলে পুরো গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তাহলে এটা নিয়ে অনেকেও বিতর্ক করে 8 টাকা না 10 টাকা নাকি 20 টাকা পড়ে, এটা কোরআনের আসলে থেকে যেটা চালু আছে, হ্যাঁ। আর মুফতি আর আলাই কেরাম যেটা করতেছেন সেটাকে ফলো করাই আমি মনে করি। আর আমি তো ধরেন আল্লাহর মেহরবানি আমি হাদিস এবং ফিকহে কামিল করছি, কামিল পাস করছি, ডাবল টাইটেল যাকে বলে, তাই না? আমি ওই ইমামদের বিতর্ক এটা কিতাবগুলো থেকে আছে, এই যে ধরেন ইমামদের বিতর্ক বা বিভিন্ন হাদিস নিয়ে একটা হাদিসের তাহকিক করতে করতে অনেক কথা, কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানিফা যে রায় দিয়েছেন এই রায়ের উপরে তার রায় নাই। এই রায়টা সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য রায় দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা। সেই রায় মোতাবেক উনি আমাদেরকে দেখাই দিয়ে গেছেন, তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু 25 বলে দিয়ে গেছেন 20 টাকার নামাজ। এই 20 টাকার নামাজ নিয়ে অনেক বিতর্ক করে 8 টাকা 7 টাকা। আসলে 8 টাকার নামাজ আল্লাহ রাসূল পড়তেন, সারা বছর পড়তেন, সেই 8 টাকা হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। বুঝছেন? তাহাজ্জুদের নামাজ আয়েশা থেকে একটা হাদিস আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাস বা রমজানের বাইরে 8 টাকাতে বেশি পড়তেন না। এইটা হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। এইটাকে মানুষরা গোলমাল করে নিয়ে আসে বলছে এটা হলো তারাবির নামাজ। এটা হলো এটা তো তারাবির নামাজ না।
তারাবির নামাজ আল্লাহ রাসূল আলাদা ভাবে বলে গেছেন যে আল্লাহ রোজাকে ফরজ করেছেন আর আমি তারাবিকে সুন্নাত করেছি। আল্লাহ রাসূল নিজে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রোজাকে ফরজ করেছেন আর তারাবিকে আমি সুন্নাত করেছি। সুবহানাল্লাহ। এই তারাবি আমরা কতদিন পড়ি, হ্যাঁ আখেরাত করে ধরে পারি ভাই, সব কম হয়ে যাবে, সব কম হবে। আচ্ছা, আর কোরআন তেলাওয়াতের কথা তো বলি যে এই মাসে কোরআনের জন্ম তারিখ, এই মাসটা কি কোরআনের জন্মদিন না? জন্ম মাসে আমরা কোরআন বেশি করে ফলো করতেন না, জন্ম মাস। আমরা ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর, ইন্না আনজালনাহু ভুল চলে গেছে কোথায়? কোরআনের দিকে। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর ওয়া আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফি শাহর, তানাজ্জালুল মালায়েকাতু রূহ ফিহা বিইذনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালামুন ইলা হাত্তা মাতলাইল ফজর। আমি কোরআন নাযিল করেছি এই শবে কদরের রাতে, হ্যাঁ। আর এই মাসের মধ্যে একটা রাত আছে, সেটা নাম লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল কদর হচ্ছে খায়রুম মিন আলফি শাহর, হাজার মাসের চাইতে উত্তম। এক সেকেন্ডে 20 ঘন্টা সময় হয়। আমি দেখলাম এক সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড কত জানেন? এই যে এক শব্দ বললাম না, এটাতে এক সেকেন্ড হয়ে গেছে। এইটুকু 20 ঘন্টার সময় হবে, তাহলে হাজার মাস এক রাতের সমান। এই মাসটা আমরা সামনে তো আমরা করবই, আর এই মাসটা এই দিনটা রাতটাকে পাওয়ার জন্য, সবে কদর পাওয়ার জন্য আল্লাহ রাসূল নিজেও এবং তার স্ত্রীগণ প্রত্যেক বছর রমজান মাসে 10 দিন করে ইতিকাফ করতেন, প্রতি বছরই করতেন। আর যে বছর তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন ওই বছর 20 দিন করেছেন এবং তার স্ত্রীগণও করতেন। আর আমাদের করা দরকার না? ইতিকাফ এমন একটা জিনিস, মানে মনে হচ্ছে যে আল্লাহর কোলের মধ্যে আপনি আছেন। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, আরেকটা উদাহরণ দিই, এটা উদাহরণ দিচ্ছি কিন্তু বোঝানোর জন্য। যে মুরগি ডিম পারে সে বাচ্চা ফোটাবে, যে সে ওটাকে তার দিয়ে বসে থাকে না? এটা অনেকটা এরকম, আপনি যদি এরকম বসে থাকেন তাহলে আপনার মধ্যে আল্লাহ একটা মহব্বত মারফত সৃষ্টি হবে। আমি যদি খালি বাইরে দিয়ে আসি তাহলে মুরগির তো কোনো ডিম ফোটে না, ঠিক না? এরকম কিন্তু আমাদের ইতিকাফটা নষ্ট হয়ে যাবে। ইতিকাফে বসলে একেবারেই দুনিয়াবি মানুষের সাথে কথাবার্তা না বলা, শুধুমাত্র হাজত যেটা পায়খানা পেশাব করা, গোসল করা, এটাও পারলে ভিতরেই, যদি মসজিদ এরকম একটা হয় তাহলে ভিতরেই করা ভালো। আর মানুষের সাথে দিনী কথাবার্তা বাদে দুনিয়াবি কথা, যদি হালাল কথা হয়, হালাল কথা বলা ঠিক না, যদি দিনী কথা দাওয়াতি কথা হয় সেটা বলতে পারবে। আর ইতিকাফটা এমন জিনিস যে আপনি জিকির আজকাল নামাজ পড়বেন, সেটা ঠিকই আছে, পড়বেন, কিন্তু নাও পড়েন, শুধু ঘুমায় আর বসে বসে থাকেন, তাহলেও কিন্তু ইতিকাফ হবে, তাহলে কিন্তু ইতিকাফ হবে। এবং শেষ সব করবে। সুবহানাল্লাহ। আমি মনে করেন যে আমি ইতিকাফে যে দোয়া কালাম তো করতে পারি না, আমি কি করব? আমি সুবহানাল্লাহ কথা বলতে পারবেন তো করে, হ্যাঁ। সে হজে যায় মানুষ, হজে যাওয়ার মধ্যে আমি দোয়া কালাম যায় না, কি বলবো? হজের মধ্যে কি বলবো? আল্লাহ ঘরে সাইডে কি বলবো, কি বলবো? আপনার তো কিছু বলতে যদি না পারেন, সুবহানাল্লাহ বলতে পারেন না, আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারেন না, আল্লাহু আকবার বলতে পারেন না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন, এইগুলো বলেন আর আল্লাহ, ঠিক না? এরকম বলতে হবে। আর যেটা যা দোয়া যা জানা আছে সেটা বলে বাংলাতে করলেও তো আল্লাহ শুনবেন। আপনি বাংলাতে দোয়া করেন, তাহাজ্জুদের নামাজের মধ্যে আপনি আজিতে পারতেছেন না, সিজদা করে আল্লাহর পায়ের সাথে ঠেকায়, কপালে ঠেকায় যদি আপনি আল্লাহর কাছে কাঁদেন, আল্লাহ কি আপনার শুনবেন না? এই বাংলা ভাষা কে দিয়েছে? আল্লাহ দিয়েছে না? তবে আল্লাহর ভাষা হলো, আল্লাহ বলছেন যে বেহেশতের ভাষা হলো আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি। সুতরাং তোমরা কোরআন আরবি ভাষাকে পছন্দ করো, কিন্তু সব ভাষাই আল্লাহর দেওয়া ভাষা। বাংলা দিন যদি আল্লাহ নকল নামাজে ফরজের কথা বলছি না, ফরজের নামাজে ওই বাংলা বলার দরকার নাই, ঠিক আছে? সুন্নাত নকল নামাজে আপনি বাংলাতে পড়ে করতে পারবেন, আল্লাহর সাথে দোয়া করতে পারবেন। তো শেষ করি। এখন আমরা সামনে তো হজের সময় আসতেছে, হজের নিয়ে করছেন অনেকে, হজে যাবেন। তো হজ কাদের জন্য করে? আল্লাহ আল্লাহ হিজুল বাইতি মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা, যারা আল্লাহর ঘরে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তারা আল্লাহর ঘরে হজ করবে। হজ করা কিন্তু ইসলামের 5টা রুকনের একটা রুকন, সুতরাং এটা সাবধানতার সাথে যেন আমরা করতে পারি। যাকাত যেরকম রুকন, হজও সেরকম রুকন, নামাজ সেরকম রুকন, তাই না? ঈমান যেরকম রুকন। তো এরকম আমরা যেন এই হজটাকে যথাযথভাবে আদায় করি। অনেকে মনে করেন যে আমার এইটা হয় না, এটা করি, এটা করি, সেটা করি, শেষ করে তারপরে যাবো, মানে আমার বিয়ে বিয়ে হয়নি, ছেলে বিয়ে হয়নি, অনেক এরকম বাহানার মতো কথা বলে, তাই না?
এই কাহানা কিন্তু ঠিক না। সব জিম্মাদারিকে আমাকে নিতে হবে। আমি যদি আজকে মারা যাই, আমার মেয়ের দিকে হবে না, আমার ছেলের দিকে হবে না? তাহলে এই কাজগুলো কেন আমি আমার উপর দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি? আল্লাহর দায়িত্ব কেন আমি নিই? আল্লাহ বলছে তোমার উপরে শুধু তোমারই দায়িত্ব, আর কারো দায়িত্ব তোমার না। তুমি দিন পালন করার ক্ষেত্রে এটা করে যাবো, এটা করে যাবো, এই করা ঠিক না। সুতরাং হজ যাদের উপর ফরজ যাওয়া এবং আসার ফরজ আছে, এবং এই কয়টা দিন সংসার ভালোভাবে চলে, এরকম টাকা পয়সা থাকলে হজ করতে যেতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে আপনারা হজের নিয়ত করবেন ইনশাআল্লাহ। যাকাতের বিষয় তো বলি, জাকাত রমজান মাসে আপনারা দিয়েছেন আশা করি। জাকাত কিন্তু হিসাব করে দিতে হবে। আমরা দিয়ে মানে দিলাম জাকাত দিয়ে গেছি এরকম হবে না। আপনার জাকাত হবে হলো 2.5%। 2.5% না, 2.5%, মানে 1040 টাকা। হ্যাঁ, ও 1025 টাকা দিতে হবে। 2.5 টাকা দিতে হবে। এটা হিসাব করে দিতে হবে। অনেকে মনে করে যে বছরের শেষে টাকা মানে মাঝখানে তো ছিল না, মানে বছরের শুরুতে ছিল, শেষেও আছে, কিন্তু মাঝখানে ছিল না। এরকম ব্যক্তি কিন্তু জাকাত দিতে হবে। এরকম জাকাত দিতে হবে। বছরের শুরুতেও ছিল, শেষেও আছে, কিন্তু মাঝখানে ছিল না, এরকম হতে পারে, কিন্তু জাকাত দিতে হবে। আর মানুষ মনে করে আমি ঋণ আছে, তাহলে জাকাত দেবো কিভাবে? ঋণ শুধু ওই ঋণটাই গ্রহণযোগ্য হবে যে ঋণটা আমি অভাবে করে খাওয়ার জন্য আর সংসার চালানোর জন্য আমি ঋণ করেছি, সেইটা আমি গণ্য হবে। এর বাইরে আমি ব্যবসা করার জন্য কোটি কোটি টাকা ঋণ করেছি, ওই ঋণ কিন্তু এখানে গণ্য হবে না। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। অনেকে মনে করে আমি তো ঋণী, কিন্তু আমি জাকাত দেবো না, জাকাত আমার তো হবে না। খবরদার, এইটা করলে চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা নামাজের কথা যতবার বলেছেন, জাকাতের কথা কতবার বলেছেন? 82 বার, ঠিক না? আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা, তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও। যাকাতকে যদি আমরা অবহেলা করি, যাকাত ধনীদের কাজ মনে করি। ধনীদের তো কাজই কত ধনী হওয়া লাগবে। মাত্র 52 ভরি চাঁদি, মাত্র 52 ভরি চাঁদির মূল্য কত টাকা? এসব করে দেখেন বছরের শুরুতে আছে, শেষে আছে, মাঝখানে হয়তো ছিল না, এটা হতে পারে, তারপরে টাকা দিতে হবে। অথবা যদি 7.5 লাখ স্বর্ণ দিতেই মাফ করে। তো এখনকার ওলামাকেরা বলেছে ছোটটাই ধরে, বড়টা ধরা যাচ্ছে না, ছোটটা ধরেই হিসাব করে দিয়ে দেন, যা আছে দিয়ে দেন। জাকাত দিতে হবে ভাই, জাকাত না দিলে কিন্তু আমার ঈমান আমল সবগুলি নষ্ট হবে। অনেক বলছিল আমি তো হাজি সাহেব, আমি তো সবসময় নামাজ করি, সব কিছু করি, আমি কালামাট করি, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি জাকাত দিই না বা হিসাব করি না। জাকাত হিসাব করে দিতে হবে, এবং নিজে নিজে জাকাত হিসাব করলেও হবে না যদি আমি না জানি। আমি ওলামায়ে কেরামের কাছে জাকাতের হিসাব চেয়ে হিসাব দিতে হবে, জাকাত দিতে হবে, আমরা যেন জাকাত দিতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দিন। আরো কথা বলার ছিল, সময় নেই বা আপনাদের সময় ধৈর্য হবে না। হ্যাঁ, সবে কদরের রাতে আমরা এর আগে অনেক টাকা নকল নামাজ করি। হ্যাঁ, ইদানিং ওটা শর্টকাট করে 4 রাকাত পড়ে ফেলে বেতর পড়ে দিচ্ছে যে আপনারা যা পড়ে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ 4 রাকাত পড়ে আর কেউই পড়ে না। আচ্ছা, এটা হলো ব্যক্তিগত আমল। তো ইমাম সাহেব বলছেন যে আমি তার মধ্যে ধরে রাখবো না আপনাদেরকে, এটা হতেই পারে। এখন আপনি বাড়িতে যে সারা রাত পড়েন, আমাদের নবী কিন্তু সারা রাত যারা পরিবার পরিজন নিয়ে, হ্যাঁ, নাতি পুতি বা ছেলে মেয়ে যারা আছেন সবাইকে নিয়ে, স্ত্রীদেরকে নিয়ে উনি সারা রাত নামাজ পড়তেন, সারা রাত পড়তেন। এটাই, এটা যেহেতু নকল, এটা ইমাম সাহেব আপনাকে বাধ্য করতেছে না। আপনি ইমাম সাহেব নামাজ পড়ে যদি যতটুকু পারা যায় তো হয়তো পড়ে দিচ্ছে, তারপরে বলে দিচ্ছে আপনি হয় মসজিদে পড়েন, অত বাসায় যা পড়েন, এটা আপনার ব্যাপার। তবে পড়লে সারা রাত আপনার ভাগ্য নির্ধারিত হতে থাকবে। হ্যাঁ, সালাম আলাইহি হাত্তা মাতলাইল ফজর, ফজরের আযানের আগ পর্যন্ত আপনি সারা রাত নামাজ পড়েন, নামাজ পড়েন, দোয়া করেন, সিজদা করেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন। যত কাঁদবেন তত ভাগ্য করবে, যত কাঁদবেন তত ভাগ্য করবে, সিজদা করে যত কাঁদবেন তত ভাগ্য করবে, দুনিয়াতেও করবে, আখিরাতেও করবে। হ্যাঁ, কাঁদতে হবে। এখন আচ্ছা হুজুর, এটা কাবে বসি হ্যাঁ, বদল মদল অন্য কিছু কথা বলবে দরকার নাই, ওগুলো না বলাই ভালো। গজল বলবেন কেন? আমি কি গজল বলতে কি করবেন? আর নাকি ঘুমাবেন। যদি কোনো কাজ না থাকে কোরআন তেলাওয়াত করবেন, নামাজ পড়বেন, আর জিকির তাসবিহ করবেন, আর নাকি ঘুমাবেন। হ্যাঁ, জমির জাকাত না, জমির ফসলের জাকাত, জমির ফসলের জাকাত আছে। অথবা যদি বাড়ি ঘর থাকে 2-3টা, তাহলে নিজে যে বাড়িতে থাকবে ওই বাড়িটা বাদে আর বাড়িগুলো ইনকামের জাকাত দিতে হবে। তো ঠিক আছে, শুকরিয়া।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবলি কাইফা খুলিকাত ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিয়াত ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসিরাত ওয়া ইলাল আরদি কাইফা সুতিহাত ফাযাক্কির ইন্নামা আনতা মুযাক্কির লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির। তারা কি দেখে না আল্লাহ তাআলা কিভাবে উট তৈরি করেছেন, কিভাবে আসমান তৈরি করেছেন, কিভাবে পাহাড় তৈরি করেছেন, কিভাবে জমিন তৈরি করেছেন, এগুলো নিয়ে তারা কি চিন্তা করে না? দেখেন আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদের মধ্যে যতবার বলছেন অধিকাংশ লোক বোঝে না, অধিকাংশ শব্দ দিয়ে যে কথাগুলো আল্লাহ বলেছেন সেগুলো নেগেটিভ অর্থে আসছে সবগুলো। অধিকাংশ লোক বোঝে না, অধিকাংশ লোক শোনে না, অধিকাংশ লোক মানে না, অধিকাংশ লোক এইগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। আর আল্লাহ কোন সংকট যা বলছেন সেগুলো যে কোন সংকট কি বলছে, কোন সংকট লোকেরা কৃতজ্ঞতা, কোন সংকট লোকেরা ইমান এনেছে, কোন সংকট লোকেরা কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে, কোন সংকট লোকেরাই অনুধাবন করে। এক সাহাবী একদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ তুমি আমাকে কোন সংকট লোককে অন্তর্ভুক্ত করো। এটা হলো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেখে বলছে, তুমি কি বলো? বলছে হ্যাঁ আমি তো কোন সংকট লোকের মধ্যে থাকতে চাই। কেন? এটা ব্যাখ্যা কি? যে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে যত জায়গায় কোন সংকট লোকদের দিয়ে কথা বলেছেন সবগুলো ভালো অর্থে আসছে। কোন সংকট লোকেরা বলেছে, কোন সংকট লোকেরা ঈমান এনেছে, কোন সংকট লোকেরা অনুধাবন করেছে, এইগুলো আমাদের মধ্যেও কিন্তু আছে। আমরা যে সবাই শুনতেছি মনে করি সবাই কি বেশিরভাগ লোক কোন পথে আছি আমরা বলেন তো দেখি, কোন পথে থাকি? বেশি সংখ্যক লোক কিন্তু বুঝতেছি না, বেশি সংখ্যক লোক কিন্তু আমরা অনুধাবন করতেছি না, বেশি সংখ্যক লোক কিন্তু আমরা আমল করতেছি না। কিন্তু কোন সংখ্যক লোকেরাই আমল করতেছি, সঠিকভাবে আমল করতেছি। একটা সাহাবীর মর্যাদা কত, একটা সাহাবী কেন এত উচ্চ পর্যায়ে হচ্ছেন? রাসূলকে দেখে কি রাসূলের মতো আমল করেছেন, তাই না? আর আমরা তো নিজের ইচ্ছার মতো আমল করতে করতে দুই নিজে কোথায় গেছি? আমরা আযান করলে মনে করতে ঘরে পড়ি, নামাজ পড়ি, নামাজ আযান করলে ঘরেই নামাজ পড়ি, বলে নামাজ তো পড়ে নিছি। বলছে আল্লাহ বিধান দিয়েছেন, আল্লাহর মতো নামাজ পড়লাম না, নিজের ইচ্ছা মতো পড়লাম, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে না। এই জন্য আমাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে রাসূল কিভাবে বলেছেন। আমাদের দেশে তো একটা সাহাবী কবর নাই আছে, আমাদের দেশে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা এসেছিলেন, চিটাগাং কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন, ওখান থেকে তিনি নওগাঁ থেকে চীন দেশে চলে গেছিলেন। সেই চীন দেশে তার কবর আছে। সারা দুনিয়ার নবী কি আমাদের নবী এগি হয়েছেন? আমাদের নবী সারা দুনিয়াতে সফর করেছেন না। তাহলে যেদিন আরাফার ময়দানে আল্লাহ রাসূল ভাষণ দিলেন এবং বললেন বান্দা কোরআন দিয়ে আল্লাহ ওয়ালা, আমি যাহা কিছু বলেছি এই পর্যন্ত তোমাদের কাছে 23 বছর যাবত আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, এই 23 বছরে আমি যাহা কিছু বলেছি সেইগুলো তোমরা আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। বান্দা কোরআন নেই ওয়ালা আয়া, হতে পারে তুমি যার কাছে পৌঁছাইবা সে তোমার চাইতে ভালো বুঝবে। বলেন যার কাছে পৌঁছাইলো তোমার চাইতে সে ভালো বুঝবে আল্লাহ দিয়ে। এইভাবে এখন সারা দুনিয়াতে মনে করেন, আর রাশিয়া কত বড় একটা দেশ, সেই দেশের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে না, চীন দেশে আছে না, সারা আমেরিকাতে আছে না, সারা দুনিয়াতে মুসলমান আছে। ভাই আমরা ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য দোয়া করি। ফিলিস্তিন হলো এমন একটা রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র 90% নবীর জন্ম হয়েছে, 90% নবীর জন্ম হয়েছে, এবং যাদের জন্ম হয় নাই তারাও ফিলিস্তিনে যাওয়া জড়ো হয়েছে। যেরকম হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছে কোথায়? তাই না? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছে ইরাকে, তাই না? এরকম হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছে মক্কা